गुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। 20 कोस गुरपुर ते परे, तिसी दूण मह बासो करे। संगत घनी आन कर सेवै, कर को जोर अकोरन देवै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन जुगो जुग अटल, गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे सुंदर दीवान सजे होए। सतगुरु पातशाह महाराज साहब जीआं ने सतसंगत गुरबाणी कीर्तन दीआं दातां सानू बख्शिश कीतियां ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीआं दा इतिहास आपां सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु जी नाहन दा जो राजा है मेदनी प्रकाश बेनती करदा, महाराज मेरे राज विच आके चरण पाओ। इहदी बेनती सुन के महाराज गए ने जमुना दे किनारे ते। महाराज जियां नूं ये जगह चंगी लगी है, इत्थे महाराज रुके ते नाम रखिया पौंटा साहिब। इत्थे महाराज जियां ने सोहना किला बनवाया है जंग लड़न वास्ते। सतगुरां दी बहादरी दे चर्चे दूर दूर तक हुंदे पे कि महाराज जियां दे तीर कदे निशाने तो उकदे नहीं, और कईयां दियां छातियां पाड़ के तीर पार हो जाते। ऐसी महिमा महाराज जियां दी थावां थावां ते फैली है। इतिहास बचन आपां पिछे सरवण करया है, जिवें अज महाराज कृपा करदे आओ सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एम कलगीधर की सुध सारी, धन कलगीधर पातशाह महाराज साहब जी सो बराजे होए ने पौंटा साहब की धरती ते। महाराज दियां खबरां दूर दूर तक संगतां विच पहुंचदियां हन। राम राय टिग जाए उचारी, बाबा राम राय जी जिन्हां दा कल आपां इतिहास विच बचन सरवण कीता सी भी बाबा राम राय जी गुरु हर राय साहब जियां दे वड्डे सपुत्र सन। बादशाह औरंगजेब दे कोल रहिंदियां होइयां इन्हां दी गुरबाणी दी पंक्ति जिहड़ी है ना, मिट्टी मुसलमान की नूं मिट्टी बेईमान की आख दिता। ते गुरु हर राय साहब जियां ने अपने इस पुत्र नूं छड्ड दिता, त्याग दिता। आखिया भी सानू ना मिलिओ आके। बाबा राम राय जी बड़ियां जगह ते विचरदे रहे, कदे किते कदे किते, ते हुण जाके देहरादून बैठे ने। देहरादून दा इलाका, इत्थे जाके बैठे। जमुना दे एक पासे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पौंटा साहब की धरती ते दूसरे पासे देहरादून है, उत्थे बाबा राम राय बैठे हुए। किसी ने जाके गुरु गोबिंद सिंह की महिमा वडियाई जिहड़ी है ना राम राय दे कोल कीती है। 20 कोस गुरपुर ते परे, सो कहन लगे भी 20 कोन जिधरों पानी आउंदा उपर नूं जाके पत्तन आउंदा है, ते पत्तन तो पार हो के ते फिर अगे थोड़ी दूर ते देहरादून है। कहन लगे भी ये पत्तन है 20 मील ते जमुना पार करन वाला, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਣ ਮਹਿ ਬਾਸੋ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਘਨੀ ਆਨ ਕਰ ਸੇਵੈ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰ ਕੋ ਜੋਰ ਅਕੋਰਨ ਦੇਵੈ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਸੰਦ ਗਨ ਫਿਰੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਸੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਥਾਪੇ ਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਕਹਿ ਤੇ ਧਨ ਲਿਆਵਨ ਕਰੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਰਾਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸੰਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਤੇ ਚਵਗਤਾ ਚੜ ਗਏ, ਇਹ ਚਵਗਤਾ ਭਾਵ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਸਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਯਤਨ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਦਾਸ ਨਿਕਾਸਨ ਕੀਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਭਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆ ਕੇ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁਣਾ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਬ ਤੇ ਇਤ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਚਲੇ ਆਇਓ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਪਨ ਤੇ ਪਾਇਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਪਾਸ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਤਰਾਂਬੇ ਦੇ ਪਟੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਾਮ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਕਹਿ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਬਹੁਬਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਪੂਜਾ ਆਪਣੀ ਜਗਤ ਪਸਾਰੀ। ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਨੇ ਮਸੰਦ ਕੇ ਰਹਿ ਫਕੀਰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਧੂ ਹਨ। ਰਣ ਸਮਾਜ ਥੋੜੇ ਸੰਗ ਵੀਰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਣ ਸਮਾਜ ਥੋੜੇ ਸੰਗ ਵੀਰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਹਨ ਜੋਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਨ ਕਹੋ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਮਤੋ ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਧੂ ਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਲਗਾਵ ਕਰਨਾ, ਜੰਗ ਜੋਧੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋ ਆਗਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ,
ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਇਹਨੇ ਜੋੜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹਨ, ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਰੋਨ ਇਹ ਨਿਜ ਰਿਪਦਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਦਲ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਧਨ ਜੋਰਤ ਬਲ ਕਰ ਸ਼ੋਰਤ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਰਿਪ ਔਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਔਰ ਫੋਰਤ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ CID ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੇ, ਕਦੋਂ ਬੈਠਦੇ, ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੰਗੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੈਲੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਾਏ ਦੂਰ ਲੱਗ ਸਰਪ ਸਮਨ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਪ, ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਕਤ ਹੱਤਾ ਹੈ ਅਚੂਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੀਰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਸ਼ੂਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਾਂ ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਤੀਰਨ ਕੋ ਡਰ ਧਰਕੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਧੀਰਜ ਤਜਿਓ ਗਿਰੀਸ਼ਰ ਡਰਕੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੀਰ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਥੋੜੇ ਦਬਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਦੁੰਦਬ ਫਿਰਤ ਵਜਾਵਤ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਓ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਨਗਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਬੋਲ ਸਕੈ ਡਰ ਪਾਵਤ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੋਸੰਗ ਪੂਰਬ ਬੈਰ ਸੰਭਾਰੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਤੀਰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ। ਆਸਨ ਹੈ ਹੋਏ ਆਏ ਇਤ ਮਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਖਰ ਚੱਲ ਨੀਲੇ ਘੋੜਿਆ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਬਲ ਇੰਨਾ, ਪਰਾਕਰਮ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਡਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹਿ ਰੋਕਨ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ
ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ ਜਿਸ ਘਰ ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਰੀਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਅਦ ਕਬੀਰਤਾ ਧਰ ਸਬਦਾਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਕਵੈ ਨ ਸਮਾਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਪੂਰਿਆ ਕਿਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੈਰ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਪੂਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਾ, ਵਾਕਿਆ ਫਾਇਆ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਚਨ, ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਪੂਰਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਹੀ ਪਾਟੇਗਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮੇਲਾ ਲਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਪੇਟ ਪਾਟਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮਗਰੇ ਕਪੂਰਾ ਮਰਿਆ, ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਰ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਦ ਮੁਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਹਿ ਪਾਸ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕੋ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ,
ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਭੱਠੇ ਆਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋ, ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਪਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਠੇ ਬੁਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਕਹੇ ਤਵੇ ਪਠਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਮਿਲਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਬ ਕੋ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਗੁਰਦਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਸਲਤ ਕਰਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਪਾਸ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਆਦਮ ਸੰਦ ਫਕੀਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਤੇ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਹੰਤ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਚਿਤ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਸਕਲ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹਿਰਦੇ ਜਮਕੀਨ ਬੁਰਾਈ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਖੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੋਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਟਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਠੀਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹਠੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੁਖੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹੱਠ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਖਸਟਮ ਸਮਝਿਸ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਤਕ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ 4 ਜੰਗ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਤੇ ਕੌਤਕ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭੀ ਕੇਤਕ ਅਧਿਕਾਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਡਾਢਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਰਹਿ ਤਾਂ ਹਮ ਸਭ ਸੁਣ ਪਾਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਟਿਆਨ ਗੱਡ ਦਿੜ ਵੱਡ ਪਾਇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਚਲੋ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਹਾੜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਟ ਬਟੋਰਤ ਦਲ ਵਿਰਧਾਇਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਤ ਕੋ ਚੱਲਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਮਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਗੜ ਪਰੈ ਤਬ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨਾ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖੁਲਾਸੀ ਕਰਾਵੇ, ਜਾਨ ਛਡਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਸੂਰਮਤਾਈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਤੇ ਤਜੈ ਸਰਪ ਸਮਬਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੀਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਉੱਡਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੂਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਕਦੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਫਿਤਰਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਡਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਪਹੁੰਚਤ ਜਬ ਸ਼ੋਰੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਕੂਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਿਆ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੀਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4-4 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਲੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਨਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਲਿਖਦੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ। ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਸਥਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗੜ੍ਹੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਬੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਇਸੇ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸ ਜੋਧਾ ਤਿਨੋਂ ਬਹੋਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋੜ ਸਕੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਮੁਰ ਉਰਕੋ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਲੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੜਕਦਾ ਪਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਅਨਤ ਤਜ ਕਰ ਨਿਜਪੁਰ ਕੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਰਹੀਏ ਹੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਭ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਨੇੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਚੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਗ੍ਰਹਿ ਪਾਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹਮਾਰਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਰਹਿ ਬਸਿਓ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਰਾਮੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ, ਹਲਫਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਰਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ। ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਜਿਹਾ, ਵਿੰਗਾ ਜਿਹਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਥਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਥਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਸਨ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਾਂਬੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਤਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵੈਣ ਖਾ ਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਵੈਣ ਖਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਤਰਾਂਬੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਵੈਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਪੀੜ ਜਵੈਣ ਖਾਧਿਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਤਰਾਂਬੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੱਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਬਰੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪੇਟ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਦਵਾਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਣਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਈ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਮੋਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ, 2.5-3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਆ ਵੇਖ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ, ਨਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਰਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ 2, 4, 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ।